बदल देगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। जी, आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी ये वीडियो देखने के बाद। और बापू जी, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, परमात्मा कहाँ रहता है? हाँ, हर कोई परमात्मा होता है, निराकार होता है। उसको जैसे ब्रह्मांड का पूर्ण ब्रह्म निराकार शिव परम धाम में रहता है। जैसे हमारे धरती से ऊपर 7 लोक है, बताया हुआ है। भूलोक, बुब्रुलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, भी परम धाम होता है। ऐसी तरह हर ऊपर रहता है, मगर जो महाशिव वो गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में रहता है, आकाश गंगा के सेंटर पॉइंट में रहता है। और सेंटर पॉइंट में रहकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को महाशक्ति के द्वारा कंट्रोल कर रहा है। बापू जी, एक ब्रह्मांड का जो क्रिएटर है उसको आपने परमात्मा की संज्ञा दी। परमात्मा, वो महापरमात्मा है। ठीक है, वो महापरमात्मा, महाशिव महापरमात्मा है। ठीक है। और परम महाशिव जो है वो मतलब उसके आगे सब सेंटर पॉइंट में रहते हैं। जैसे गैलेक्सी का मालिक महाशिव सेंटर पॉइंट में रहता है, उसके परम लाइट बीच में है, महापरम धाम बीच में है जी। महापरम धाम में ही निराकार रहता है। ठीक। और आत्माएं जब निराकार बन जाती हैं तो सारी आत्माएं भी परम धाम में जा सकती हैं। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य आत्मा भी धारे तो जीव से शिव बन सकता है, बिल्कुल। तो आत्मा भी परम धाम में जा सकती है। सारे लोक को क्रॉस करके, सारे एक लोगों को क्रॉस करके ऊपर परम धाम में जा सकती है। तो ऐसी तरह परम महाशिव जो है, यूनिवर्स का मालिक है, वो भी सेंटर पॉइंट में रहता है। हमारे जो यूनिवर्स है, आज जो विजिबल यूनिवर्स कहते हैं 156 अरब प्रकाश वर्ष, वो तो कुछ भी नहीं है। हमारा 0 कला का यूनिवर्स भी 1200 अरब प्रकाश वर्ष है, उसका डायमीटर। 0 कला का यूनिवर्स है वो। पहले इससे ऊपर जाओ तो 16 कला का यूनिवर्स है। तो अभी तो साइंस के साधन स्थूल तत्वों के बने हैं। तो ग्रेट यूनिवर्स का मालिक भी बीच में रहता है। हर कोई बीच में सेंटर पॉइंट में रहता है। और मल्टीवर्स का मालिक भी हमारे मल्टीवर्स के सेंटर पॉइंट में रहता है। बाबू जी, परमात्मा की ड्यूटी क्या है, आप बताइए। देखो, परमात्मा हमेशा निराकार पूर्ण ब्रह्म, हर ब्रह्मांड का पूर्ण ब्रह्म, वो रचना करता है। जैसे हर कोई एक पावर है, तो वो परमात्मा है तो सोचेगा ना मैं कुछ करूं तो क्या करूं, मैं सर्जन करूं। क्या करूं? सर्जन करूं। तो उसने सबसे पहले विष्णु का सर्जन किया। पहले निराकारी से आकारी बने, आकारी से विष्णु का सर्जन किया, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा ने, ब्रह्मा द्वारा सब परम पुरुष पैदा किए। सब ये सर्जन करता है। ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। और निराकार सारा पूरा ब्रह्मांड का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। नीचे जैसे ये उसने पहला तय करता है कि ब्रह्मा के 100 साल ब्रह्मांड चलेगा। ठीक है। फिर जब नीचे गिर जाता है तो धरती, ब्रह्मा द्वारा धरती बनती है ब्रह्मा के 10 साल के बाद। फिर पूरे मैंने बनाया हुआ है धरती कब बनी, कैसे। फिर धीरे धीरे, पहले मौत नहीं होता। और बापू जी, ड्यूटी की हम बात करें तो उनकी ड्यूटी क्या है? क्या तो वो ड्यूटी द्वारा जब फिर धरती जब गिर जाती है तो फिर धीरे धीरे वो काम करवाता है ना। वो तो करता है ना, वो तो खुद नहीं करता ना। हाँ, करवाता है। जो निराकार शिव से आकारी शिव है ना, आकारी शिव शक्ति, आकारी शिव भी शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराता है। तो क्या बापू जी, परमात्मा भी कर्म बंधन से परे हैं? नहीं, कोई भी कर्म बंधन से परे। उसने काम किया ना सर्जन करने का। ठीक है। निराकार परमात्मा ने भी तो सृष्टि बनाने का कार्य तो भले खुद नहीं किया, मगर करवाया ना ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। तो कहते हैं ना, परमात्मा तो सभी से परे हैं और हाँ, तो परम धाम में रहते हैं ना। आते हैं। वो निराकार है तो भावातीत है, कर्मातीत है, गुणातीत है, सब ये गुण है उसके। मगर भावातीत होने के बावजूद भी जो, जैसे एक बात बताऊं, कैसे कोई भी सर्जन करने वाला अपनी रचना करवाता है तो अकर्ता नहीं होता। कहते अकर्ता है, करता कुछ नहीं है, मगर निराकार करवाता तो है ना। तो बापू जी, ये भी कहा जाता है क्या सब कुछ उसकी मर्जी से ही होता है? नहीं, जैसे यहाँ ब्रह्मा का जो ब्रह्मा द्वारा सर्जन कराता है, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश करवाता है। ठीक है। वो भी आकारी शिव द्वारा। तो पहले तो उसकी मर्जी हुई ना क्रिएशन की। वो तो केवल एक बोला मैं सर्जन करूं। ठीक है। मैं सर्जन करूं, ये सर्जन का एक संकल्प, हल्का सा संकल्प चला। ठीक है। तो सर्जन करने का फिर वो करवाता है ना। तो सृष्टि पे हो रहे हर काम की जिम्मेदारी ब्रह्मा विष्णु शंकर की है? नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर तो त्रिदेव हैं, पर वो परमात्मा नहीं है। पर परमात्मा ने ब्रह्मा से सर्जन करवाया, विष्णु ने पालना करने की जिम्मेवारी ली और शंकर जी ने आसुरी वृत्तियों का विनाश करने की बात कही। ये 3 जवाबदारी तो दी, लेकिन अब किसकी फ्री विल से? क्या अब वो 3 अपनी फ्री विल से धरती पे कोई भी बुरा काम करेंगे, हो रहा है, तो क्या परमात्मा आंखें बंद करके बैठेगा? ये 3 लोग कुछ करेंगे या नहीं? देखो, पहले तो धरती थी नहीं, परम पुरुष थे, परम प्रकृति थे, अच्छी। ठीक है। ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सप्तर्षि जो बनाए वो बहुत, मतलब हमारे ब्रह्मांड को बने हुए ब्रह्म का 50 साल माना
लगभग 1560 खरब साल हुए, अंदाजन 1600 खरब साल हुए। तो अब ब्रह्मा का पहला पराग पूरा हो गया, दूसरा पराग का 198 करोड़ साल हुआ। तो ये जब आत्माओं में पावर खत्म हो जाती है, जो सर्जन करते पावर खत्म हो जाती है ना, बिल्कुल, तो धीरे धीरे तो गिरना ही है ना, और एक से अनेक बन जाते हैं ना, एक से अनेक बने, एक से अनेक बने, एक से अनेक बनते, मल्टीपल बन जाते हैं फिर। तो पूरे कई लेयर्स बनते ऊपर, कई लेयरों में भी कई लेयर बन जाते, कई लेयरों में लेयर बन जाते हैं। फिर धरती बनती, धरती से 7 पाताल लोक बनते, अतल वितल सुतल, फिर 55 करोड़ नर्क बनता है। तो जब अति हो जाता है तो वो विनाश करवाता है ना विष्णु, क्योंकि वो कल अर्ध नहीं, वैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग पूरा होने पर 43,20,000 साल पूरा होने पर वो अर्ध प्रलय करवाता है ना, फिर प्रलय करवाता है। तो वो परमात्मा की मर्जी से हुआ या బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు మనము పరమాత్మని యొక్క 10 ముఖ్యమైనటువంటి రహస్యం అనగా వివరణ క్వశ్చన్ రూపంలో అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఈరోజు నిన్న దాని యొక్క కంటిన్యూషను. దీనికి సంబంధించిన హిందీ క్లిప్పింగ్ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ, మా యొక్క రెండో ప్రశ్న పరమాత్మ ఎక్కడ ఉంటారు అని. దీనికి బాపూజీ చెప్తున్న సమాధానం, ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నిరాకార పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటూ ఉంటారు. నిరాకారిగా పరమాత్మ ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాండంలో యొక్క పరంధామంలో ఉంటారు. ప్రతి బ్రహ్మాండానికి ఉన్నటువంటి పరమాత్మను పూర్ణ బ్రహ్మ నిరాకార్ అని శివ్ పరంధామంలో ఉంటారు. మన యొక్క పృథ్వీ పైన 7 లోకాలు అని చెప్పాను. అది భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోక, మహర్లోక, జనలోక, తపలోక, బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శివపురి. దీనికి పైన పరంధామము. ఈ విధంగా పైకి ఉన్నటువంటి పరంధామము, పరంధామంలో పరమాత్మ ఉంటారు. అదేవిధంగా మహాశివుడు గెలాక్సీ అనగా ఆకాశగంగ యొక్క సెంటర్ పాయింట్లో మహాపరంధామము ఉన్నది. ఆ మహాపరంధామంలో మహాశివుడు అనంత కోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క రచయిత, గెలాక్సీ యొక్క రచయిత ఉంటారు. మహాశక్తి ద్వారా అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను కంట్రోల్ చేయిస్తూ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ప్రశ్న అనంతబాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ, బ్రహ్మాండం యొక్క క్రియేటరు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి మీరు ఆయన్ని పరమాత్మని యొక్క సంజ్ఞగా ఇస్తూ ఉన్నారు, దీని వివరణ చెప్పండి అన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, పరమాత్మ ఎవరు అంటే యజమాని. సృష్టి అంటే ఏదైతే సృష్టి ఆయన రచన చేశారో దానికి యజమాని. ఇక్కడ పరమాత్మ, మహాపరమాత్మ అని మహాశివుణ్ణి, మహాపరమాత్మ అని యూనివర్స్ యొక్క రచయితని అంటారు. మహాపరమాత్మ గెలాక్సీ యొక్క సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటారు. గెలాక్సీకి రచయిత, మాలిక్. ఆ సెంటర్ పాయింట్లో వారి యొక్క పరం లైట్ ఉంటుంది. పరం లైట్ మధ్యలో ఉంటారు. మహాపరంధామం మధ్యలో ఉంది. అక్కడ నిరాకారి మహాశివుడు ఉంటారు. ఆత్మలు ఎప్పుడైతే నిరాకారిగా అవుతారో వారికి పరంధామంలోకి వెళ్ళటం అనేది వారందరూ జరుగుతుంది. మానవ యొక్క ఆత్మలు కూడా జీవుడి నుండి శివుడిగా కావాలి, ఆత్మతో పరమాత్మ కావాలి. ఆత్మ కూడా పరంధామానికి అప్పుడు వెళ్ళగలుగుతుంది. ఈ లోకాలను క్రాస్ చేసి పైన పరంధామంలోకి వెళ్ళాలి. ఈ విధంగా పరం మహాశివుడు ఉన్నారు, యూనివర్స్కి మాలిక్.
ఆయన సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటారు. మన యొక్క యూనివర్స్ ఏదైతే విజిబుల్ అంటే దృష్టి రూపకంగా యూనివర్స్ ఉందో అది 156 అరబ్ ప్రకాశ సంవత్సరాలు ఉంది. మన యొక్క బ్రహ్మాండము జీరో కళ, యూనివర్స్ కూడా జీరో కళకు అయిపోయింది. 1200 అరబ్ ప్రకాశ సంవత్సరాలు. దీని యొక్క డయామీటర్ చూసినట్లయితే యూనివర్స్లో ఇక పైకి వెళ్ళే కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. 16 కళల యూనివర్సు. ఇది సైన్స్ వాళ్ళు స్థూల సాధనాలు తత్వాలతో తయారైనవి కాబట్టి చూడలేరు. గ్రేట్ యూనివర్స్ యొక్క మాలిక్ మధ్యలో ఉంటే ఆయన చుట్టూ కూడా మరి యూనివర్సులు ఉంటూ ఉంటాయి. మల్టీవర్సు మాలిక్ కూడా మల్టీవర్స్ యొక్క సెంటర్ పాయింట్లో ఉంటారు. ఇలా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అనంతభాయ్ అంటున్నారు, అయితే బాపూజీ మరి పరమాత్మ యొక్క డ్యూటీ ఏంటి అది చెప్పరా అంటున్నారు. బాపూజీ చెప్తున్నారు, పరమాత్మ సదా నిరాకారి పూర్ణ బ్రహ్మ రూపంలో ప్రతి బ్రహ్మాండంలోనూ ఉంటారు. వారి యొక్క రచన కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. వారికి తప్పకుండా పవర్ ఉంది. పరమాత్మ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. నేను ఏదో చెయ్యాలి అని, నేను సర్జన చెయ్యాలి అని, అప్పుడు సర్జన చేయటం, రచన చేయటం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ విష్ణు యొక్క రచన జరుగుతుంది. ఫస్ట్ నిరాకారి నుండి ఆకారిగా, ఆకారి నుండి మరి సాకార ఆకారి రూపంలో విష్ణు యొక్క రచన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. విష్ణు యొక్క నాభి నుండి బ్రహ్మ వస్తారు. బ్రహ్మ ద్వారా పరమ పురుషుల యొక్క ఉద్భవం జరుగుతూ ఉంటుంది. సర్జన జరుగుతుంది. బ్రహ్మ ద్వారా సర్జన, విష్ణు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనము. ఇలా నిరాకారి నుండి బ్రహ్మాండం సాకారిగా అవుతుంది. బ్రహ్మాండం యొక్క రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరే ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఈ విధంగా తన దగ్గరే ఉండాలి అని నిర్ణయించుకోవటం జరుగుతుంది. 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు పూర్తి అవ్వటంతో మరి అది కింద పడిపోతుంది. బ్రహ్మ ద్వారా భూమి తయారైంది. బ్రహ్మకు 10 సంవత్సరాల తర్వాత భూమి తయారైందని నేను ఒక వీడియోలో చెప్పాను. భూమి ఎప్పుడు తయారైంది, ఎలా తయారైంది అనేటువంటి వీడియోలో చూడండి. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ డ్యూటీ విషయము అంటే మనం ఏదైతే చేస్తూ ఉన్నామో మన డ్యూటీ, అలాగే వాళ్ళేం డ్యూటీ చేస్తూ ఉంటారు. అదే అంటున్నారు బాపూజీ, ఎప్పుడైతే ఈ భూములన్నీ కూడా పడిపోతూ ఉంటాయి, నెమ్మదిగా వారి యొక్క పని చేయించటం జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళైతే అకర్తలే, స్వయంగా చెయ్యరు, చేయిస్తారు. ఆఖరి శివశక్తి ఉన్నారు కదా, ఆఖరి శివుడు శక్తి ద్వారా బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ ద్వారా పని చేయిస్తూ ఉంటారు. ఇదే వారి డ్యూటీ అంటున్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ పరమాత్మ కర్మ బంధనాలకు అతీతంగా ఉంటారా? లేదు, వారేమీ కర్మ బంధనకు అతీతంగా ఉండరు. పని చేస్తూ ఉంటారు, రచన చేస్తూ ఉంటారు. నిరాకారి పరమాత్మ సృష్టిని తయారు చేసేటువంటి కార్యక్రమము భలే స్వయంగా చేయడు, చేయిస్తూ ఉంటారు బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ల ద్వారా. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, భగవంతుడైతే అన్నిటికీ అతీతంగా ఉంటారు, కర్మ బంధనాల్లోకి రారు అనే కదా అర్థం అంటున్నారు. బాపూజీ దీనికి చెప్తూ ఉన్నారు, వారు అయితే పరంధామంలో ఉంటారు నిరాకారి రూపంలో, భావాతీతంగా కర్మాతీతంగా గుణాతీతంగా ఉంటారు. అన్ని గుణాలు ఆయన లోపల ఉంటాయి, కానీ భావాతీతంగా ఉన్న కారణం వల్ల ఇక్కడ
ఆయన త్రిగుణాలకు అతీతము, కాలానికి అతీతము అని చెప్పవచ్చు. సర్జన అంటే రచన చేస్తున్నారు అంటే వారి యొక్క రచన ద్వారా రచన చేయిస్తూ ఉన్నారు. బ్రహ్మ ద్వారా రచన చేయిస్తున్నారు. బ్రహ్మ శివ పరమాత్మ యొక్క, శివుడి యొక్క రచన కదా. అకర్త అనేది కాదు ఆయన. అకర్త అంటే అసలు ఏమీ చేయనివాడు. సంకల్పం చేశాడు సృష్టి రచన కావాలి, చెయ్యాలి అని. బ్రహ్మ విష్ణు శంకరులను సృష్టించారు. మరి బ్రహ్మ ద్వారా కార్యక్రమాలు చేయిస్తున్నారు, విష్ణువు ద్వారా కార్యక్రమాలు చేయిస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇవన్నీ పని చేస్తున్నాడు కదా. ఆయన ఇవన్నీ పని చేస్తున్నప్పుడు అకర్త ఎలా అవుతాడు అంటే నిరాకారు చేయిస్తూనే ఉన్నాడు అని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ, ఇదైతే మీరు చెప్పారు బాగానే ఉంది, ఇవన్నీ కూడా ఎవరి యొక్క అజ్ఞానసారంగా జరుగుతూ ఉంటాయి అని. దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు, ఇక్కడ బ్రహ్మ ద్వారా రచన చేయటము, విష్ణువు ద్వారా పాలన, శంకర్ ద్వారా వినాశనము అని ఏదైతే అన్నారో అది ఆఖరి శివుడి ద్వారానే వాళ్ళకి ఎనర్జీ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇంకా అనంతభాయ్ అంటున్నారు, ఫస్ట్ విషయము మర్జీ అలిష్టం అయింది అంటే క్రియేషన్ను మీ ఇష్టం అని అనటం జరుగుతుందా అని. దానికి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, కేవలం ఒకే ఒక మాట కాదు, రచయిత అంటాం కాదు. నేను రచన చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు సర్జన్ తేలికపాటి సంకల్పం చేశాడు. ఆ సర్జన్ చేయటమే ఇక్కడ ఉండేటువంటి సర్జన్కి రచనకి సంబంధం లేదు అనేసాడు. సృష్టి మీద ప్రతి ఒక్కరూ ఒక పనికి బాధ్యులు అవుతూ ఉన్నారు. మరి బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్ దేనికి బాధ్యులవుతారు అని బాపూజీ అంటున్నారు, ఇక్కడ ఎవరికి బాధ్యులు కారు. వాళ్ళు త్రిదేవులు, వాళ్ళు పరమాత్మలు కారు కదా. సూక్ష్మ దేవతలు, బ్రహ్మ దేవతాయన మహా, విష్ణు దేవతాయన మహా, శంకర్ దేవతాయన మహా, శివ పరమాత్మ ఆయన మహా అంటారు. వాళ్ళు త్రిదేవులు అంతే అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ అనంత అడుగుతున్నారు, పరమాత్మ అయితే బ్రహ్మతోటి సర్జన చేయిస్తూ ఉన్నారు, విష్ణువుతోటి పాలన చేయిస్తూ ఉన్నారు బాధ్యత ఇచ్చి, శంకరుడు ద్వారా ఆసురీవృత్తుని వినాశనం చేయిస్తూ ఉన్నారు. ఈ మూడు జవాబుదారీగా రిజల్ట్ ఇచ్చేటువంటిది శక్తి. ఈ మూడు కాకుండా ఇంకేమీ లేదు కదా. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరైనా ఫ్రీ విల్ తోటి ఏమైనా చేయొచ్చు. ఈ మూడు తోటి చెడు కర్మ చేయటానికి వీలు లేదు. చేసినట్లయితే దానికి శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది. పరమాత్మ ఏమైనా కళ్ళు మూసుకొని కూర్చురాడా ఏంటి చూడకుండా ఉండటానికి? అన్నీ కనపడతాయి, చూస్తారు. ఇంకా బాపూజీ అంటున్నారు, ఫస్ట్ అయితే ఈ భూమి అనేది లేదు, పరం పురుషులు ఉన్నారు, పరం ప్రకృతులు కూడా డివైడ్ అయి ఉన్నారు. మంచిగా బ్రహ్మతోటి సంకల్పం ద్వారా సప్త ఋషి మండలము వచ్చారు. అనగా బ్రహ్మాండమును అయితే మన బ్రహ్మాండం తయారు చేశారో సప్తలోకాపతులు ఆరుగురు బయటపడటం అనేది జరిగింది. అయితే ఫస్ట్ భూమి లేదు, పరం పురుషులు పరం ప్రకృతులు ఉన్నారు. తరువాత బ్రహ్మ సంకల్పం ద్వారా సప్త ఋషులను తయారు చేశారు. అంటే మన బ్రహ్మాండంలో తయారయ్యారు. బ్రహ్మకి 50 సంవత్సరాలు అంటే సుమారు 1500 కరబు సంవత్సరాలు, అందాజాగా 1600 కరబు సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు బ్రహ్మ యొక్క ఫస్ట్ పరార్థం పూర్తయింది. రెండవ పరార్థంలో 198 సంవత్సరాలు అయింది. మరి రెండవ పరార్థంలో 198 కోట్ల సంవత్సరాలు అయినది. ఆత్మలో పవర్ తక్కువైపోయిన కారణం వల్ల సర్జన్
చేసేవాళ్ళు విసర్జన చేయాలి అన్న నియమం ఉంది. ఈ సర్జన్ చేసేటువంటి బ్రహ్మ పవర్ ఖతము అయిపోతుంది కదా. పవర్ తక్కువ అవటంతో పంచతత్వాల సృష్టి తయారైంది, సృష్టి పతనమైపోయింది. ఒక్కటి అనేకం అవటంతో అవుతుంది. ఒక్కడి నుండి అనేక అవటం, ఒక్కడి నుండి అనేకం కావటం, ఇలా మల్టిపుల్గా అవుతూ ఉన్నారు. చాలా లేయర్స్గా తయారైనది. ఈ లేయర్స్ భూమి నుండి కిందకి 7 పాతాళ లోకాల్లో కూడా మరి అతల వితల సుతల రసాతల తలాతల మహాతల పాతాళ లోకాలు, 55 కోట్ల నరక లోకాలు, ఇవన్నీ అతిగా అయినప్పుడు వినాశనం చేయిస్తారు. ఏ విధంగా సత్యత్రేత ద్వాపర కలియుగాలు 4 యుగాలు పూర్తవ్వటంతో అనగా 43,20,000 సంవత్సరాలు పూర్తవ్వటంతో అర్ధ ప్రళయం చేయిస్తారు. తర్వాత ప్రళయము చేయిస్తారు. అంతవరకు సమాప్తి అనేది అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రశ్న అనంతభాయ్ ఏమడుగుతున్నారు, అది పరమాత్మని యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగానే శంకర మహాదేవుడి యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా వినాశనం జరుగుతుందా అని అడుగుతున్నారు. దీని సమాధానం బాపూజీ ఏం చెప్తారో మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో విందాము. పరమాశ